کے دو نام ہیں، ہاں جی احمد اور محمد، ٹھیک ہے؟ عام لوگ بھی جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، کوئی احمد رکھتا ہے، کوئی محمد رکھتا ہے، اور یہ احمد نام ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی جو ہے نا اسی کو ماشاءاللہ، زبردست، بہت پیاری بات بہن۔ یہ قرآن پاک میں نا ایک ہی بار احمد کا نام آیا ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں، یہ کائنڈلی لکھ لیں، آپ کی ساتھ بن جائے گی۔ اور کس کے قرآن لیے پاک آیا؟ میں، ہاں جی، کس کے لیے آیا؟ کس کے لیے آیا تھا؟ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کیا کہتی ہیں؟ انہی کے لیے آیا نا، تو وہی یہ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ انہی کا نام جو ہے وہ ان کی محبت میں رکھا جاتا ہے۔ میں لوگ سمجھ اپنے گیا، نام میں سمجھ گیا، لیکن بہن معذرت کے ساتھ آپ کو جان کے بہت گہرا دکھ ہوگا، آپ کی جماعت قرآن پاک میں جو احمد نام اور جو بشارت ہے وہ نبی پاک کی نہیں مانتی، وہ مرزا غلام احمد کی مانتی ہے۔ ایسے تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، آپ لوگ باہر کلمہ ہمیں سناتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اندر میں آپ احمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا اگر ہم میں مان آپ لیں کو گے دکھا دوں ابھی کہ قرآن پاک میں جو احمد کا لفظ آیا ہے وہ مسیح موعود کے متعلق لکھا ہوا دکھا دوں پھر؟ میں شعبدہ بازی میں نہیں پڑھنا چاہتی، بہن نہیں، جو قرآن معذرت، کوئی بھائی اگر اسی صرف طرح انوار سیکھتے ہیں کہ خلافت کا 13واں پیج لگا دے آخر میں پلیز۔ آخرین میں ہونے کے باوجود پہلوؤں سے جا ملنے والی قوم جماعت باجی ایک سیکنڈ، احمدیہ۔ صرف باجی صرف ایک سیکنڈ، معذرت۔ اب آپ ان ساری باتوں کا نا، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، میں ان اچھا ایک ساری چیز باتوں کو دیکھتی چھوڑ جائے، کے نا اب آپ صرف آپ میری صرف ایک بات دیکھتی کا جائے، جواب دے دیں۔ پیغام لے جائیں، آپ جواب بے شک نہ دیں، صرف دیکھتی جائے۔ میں یہاں سے پیغام بھی نہیں لوں گی، میرے پاس کتب ہیں، وہاں سے کھول کے دیکھوں گی۔ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، میں ان پیج کو نہیں دیکھ رہی، میں اپنے گھر میں پڑی کتب کو دیکھوں گی۔ لیکن آپ لوگ جیسے اتنی بڑی بات ہے اچھا اب کہ لکھ آپ لیں، لوگ کہتے ہیں کہ لکھ ہم لیں، نے لکھ لیں۔ مباہلہ، میں نے دیکھ لیا تو لکھ لیا، سمجھے؟ ہم نے مباہلہ جو ہے، جو ان کا ہوا تھا 74 فرقوں کا، جو باقاعدہ اسمبلی میں جو ایک باقاعدہ ایک مباحثہ ہوا اور اس میں سے ہمیں کافر قرار دیا گیا۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ یہ ہار گئے تھے مرزا ناصر احمد اور ان کو کافر قرار دے دیا گیا، یعنی کہ یہ اقلیت قرار ہوئے، یہ کافر قرار ہوئے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ مجھے موقع دیں، آپ ٹائم دیں کہ مجھے اجازت دیں موقع ہی موقع ہے آپ کے پاس۔ کہ میں آپ کی آئی ڈی پہ آؤں اور میں ثابت کروں کہ آپ کے اپنے ہی مولویوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جب مرزا صاحب جیت گئے اور وہ مٹھائی بانٹ کے نکلے ہیں وہاں سے، اور پھر جب یہ سارے لوگ پریشان ہوئے اور جج صاحبان جو ہیں مرزا صاحب کے حق میں فیصلہ دے رہے تھے، اور جب ان کو پتا چلا کہ اب باہر عوام فیصلہ مانگ رہی ہے، تو اس وقت انہوں نے 2 دن مانگے ہیں ججز سے کہ آپ نے فیصلہ نہیں دینا۔ باجی یہ تو بہت ڈیٹیل ہے، اگر آپ اس کو ہم آپ کو پورا موقع دیں گے، آپ ہمیں ڈیٹیل میں سمجھائیے گا۔ میں ڈیٹیل نہیں جاؤں گی، میں آپ کو آپ کے اس اسمبلی کے بیٹھے ہوئے مولوی کی تقریر دوں گی۔ میں کہہ رہا ہوں جو دل کرے گا آپ کریے گا۔ بہن یہ میں نا ایک چیز لگا رہا ہوں سامنے، آپ صرف اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ، میں پڑھتا ہوں آپ سن لیں خالی۔ جی سنائیں آپ۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں کتنے اچھے سے بات ہو رہی ہے یار، مجھے نا اس کا بھول گیا ہے، اس فون پہ کیسے لگاتے ہیں، ٹھہر جائیں یار۔ انوار خلافت کا 13واں پیج ہے، کوئی بھائی لگا سکتا ہے؟ اگر کسی اور بھائی کے پاس ہے وہ لگا دیا عمر بھائی نے، لگا دیا۔ عمر بھائی اس کو اگر وہ ایک سائیڈ آپ تھوڑی زوم کر دیں، اگر ایک سائیڈ والا جو ہے بڑا کرنا ہے، مشکل تو نہیں 7 گھنٹے۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ جی نہیں بھائی مجھے مل گیا، لیکن وہ مجھ سے لگایا وہ جو ہے نا، وہ ہے ابھی کچھ اور ہی نہ ہو جائے۔ سینڈ کر دو، مجھے سینڈ کر دو۔ وہ اب لگا رہے ہیں، میں خان زوم کر کے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ لگا رہے ہیں۔ میرے والد اسیرہ نے راہ مولا رہے ہیں، اللہ ان کو کلمے کے نام سے جیل میں ڈالا گیا، ان کو قرآن مجید پڑھنے کے جرم میں جیل میں ڈالا گیا کہ وہ اپنے کارخانے میں قرآن کی کیسٹ لگا وہ لیتے میں اس پہ آتا ہوں بہن، میں کلمے پہ آتا ہوں، میں اب یقین کریں میں ایک ایک بات آپ کی سنوں گا بہن، یہ ہم دیکھیے گا۔ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کلمے اتار کے ہماری مسجدوں سے تھا، تو وہی کلمہ جو خدا کا ہے اس کو بس وہ اس پہ میں آتا ہوں بہن، میں اس پہ آتا ہوں۔
आप मुझे सिर्फ एक जमीनों मौका पे भी दें। फेंका गया, आखिर तो वो कलमे थे। मस्जिदें जलाई हुई मैंने खुद देखी, हमने खुद हाँ जी, कि हमारे शहरों की मस्जिदें जलाई, और वो आखिर वो खुदा का घर था। 74 से पहले वो उसको मस्जिद कहा जाता था, 74 से पहले। कोई मसला नहीं है बहन, मुझे सिर्फ ठीक एक है, मिनट मौका दे दे। मैंने पेज लगवाया इतनी मेहनत से, मुझे थोड़ा सा मौका दे दें लगाएं अगर आप लगाएं सिर्फ। अच्छा, लगाएं। ये बहन ऊपर लिखा हुआ है अनवार खिलाफत और पेज नंबर है 13। इसके ठीक है, ऊपर हेडिंग बनी हुई है इस्महु अहमद की पेशन गोई के मिस्ताक हजरत मसीह मऊद है। ठीक है जी, ये बशीरुद्दीन महमूद साहब आपके खलीफा कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं मेरा ये अकीदा है कि अहमद के मुतल्लिक, सॉरी ये थोड़ा मिटा हुआ है, मेरा ये अकीदा है कि ये आयत मसीह मऊद के मुतल्लिक है और अहमद आप ही हैं, लेकिन इसके खिलाफ कहा जाता है कि अहमद नाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आपके सिवा किसी और को अहमद कहना आपकी हद तक है। लेकिन मैं जहां तक गौर करता हूं मेरा यकीन बढ़ता जाता है और मैं ईमान रखता हूं कि अहमद का जो लफ्ज कुरान करीम में आया है वो हजरत मसीह मऊद के मुतालिक ही है। ले बहन, जब नाम रसूल पाक सल्लम के दो रखे गए थे उनकी वालदा और वालिद की तरफ से, तो अहमद नाम उन्हीं से इनके लिए चला। ठीक है, अगर उन्होंने उनके दो नाम थे तो एक नाम इन्होंने हजरत मसीह सलाम ने अपने लिए या उनके वालदैन के लिए उनके ने रखा, ये मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने। ये बहन फिर गलत लिखा है ना उन्होंने, ये आपके खिलाफ बात की है उन्होंने। तो मेरी बात सुने, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही इन चीजों से। मैं अपने खुद बुक खोल के मैं आपकी आईडी पे दोबारा वो तकरीर लेके आऊंगी जिसने उनको 74 की असम्बली में, 74 की असम्बली वाली कह रही है ना जी, शेख रशीद और राना शेख रशीद सनाउल्लाह जी, को उस मौलवी ने गालियां दी हाँ मुखालफत पे, और उसके बाद उसने कहा कि ये बाजी, ये मेरे अनवार खिलाफत में शेख रशीद का क्या ताल्लुक है? अच्छा मुझे मैं बाजी हमारे खिलाफत की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि उसने उस तकरीर में कहा कि जब कौमी असम्बली में मिर्जा हाँ, नासिर अहमद जीत गए थे, ये वो मैं कलमे वाली था। बात आप कर रही थी, कलमा मिटाया गया, उस पे बात कर ले। एक छोटी सी बात करूं, कलमा मिटाया गया। मुझसे ये बात पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी आईडी पे वो तकरीर आपके मौलवी की अगर ले आई कि ये मैंने फैसला करवाया लंदन से आके। बाजी हम फना हो जाएंगे, हम फना हो जाएंगे उस दिन, अगर आप जिस दिन लेंगे फना हो जाएगा सारा कुछ, हमारा नैरेटिव भी खत्म हो जाएगा सारा। ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ, आप बस लोग एक छोटी सी बात, आपने कहा कि आपके वालिद साहब को कलमा के ऊपर जो है सजा, यही कहा था ना आपने बाजी? जी, कलमे के तौर पे सजा दी गई कि ये ठीक है, काफिर कोई मसला नहीं बाजी, कोई मसला नहीं। उनको आपने कहा जेल दी सेम, गई, हाँ मौका उनको दीजिएगा। कुरान मजीद की। और फिर मेरे वाला साहब भी वो जाते थे और दमा के वो अपनी छत के ऊपर तलावत टेपर कार्ड लगा देते थे तो पूरा गैरमदी का मोहल्ला सुने अब कि ये मर्दई के हाँ, घर से तलावत आ रही। वो मैं ठीक है, बताता हूँ आपको, उसका उन्होंने तरीका जेल बताता हूँ, काटी। छोटा सा तरीका बताता हूँ बाजी, गौर से सुनिएगा। जी, बाजी आपने कहा कलमा तो सेम ही है ना, फिर क्यों उतारा? बाजी मुझे ये बता दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में मिर्जा गुलाम अहमद शामिल है? नहीं। ठीक है, और बाजी अगर कोई शामिल करे तो वो कुरान के खिलाफ गया? शामिल हो ही नहीं सकता। जात दो, एक खुदा की, दूसरे रसूल पाक सल्लम की। आगे तो अल्लाह ताला ने उनकी तालीम को चलाने के लिए अपने अंबिया भी। माशाल्लाह, कलमातुल फसल का पेज नंबर 158 लगाए जी प्लीज, अगर कोई भाई लगा सकता है। बाजी देखे हमारे तो रटे हुए हमें तो चीजें। अब देखे आप जी जी, लोगों ने ये वो जो आप लोगों के बड़े होंगे ना जिन्होंने फितना फसाद डालने के लिए ये चीजें कुछ खुद से तैयार करके बनाई हाँ होंगी। ये है किताबों में हमने भी मैं कुछ- ये जानती हूँ क्योंकि मैंने वो किताब, मैं उसका नाम जो ले लूँ ना, अगर किसी के पास है तो वो मेरी अजीब एक शख्सियत हो जाएगी कि इतना कि उसमें गंद लिखा हुआ था और वो कोई बात मौलवी नहीं के नाम बाजी, पे कोई था बात नहीं। और गैर कलमातुल जमात फसल की पेज लिखी नंबर लिखी। 158, कलमातुल फसल पेज नंबर 158। बाजी देखिएगा, अभी पहले आपको बशीरुद्दीन महमूद साहब दिखाएं, अब आपको बशीर अहमद अहमद कमरुल अंबिया। बाजी आपको वो दिखाते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे आज। देखिएगा, ये देखें वो लग भी गया सामने सफा। इसको आमिर भाई अगर आप पढ़ दें, आप थोड़ा सा अच्छा के बाद जितने अंबिया आए हैं उनकी तबलीग दीन को फैलाने वाले, उनमें से कमर
ٹھیک ہے. اچھا بہن یہ سن تو لیں، وہ پڑھنے لگے ہیں، تھوڑا سا سن لیں، ان کو موقع دیتے ہیں بولنے کا. جی آپ مجھے دے دیں. پڑھ ہاں دیں گے. میں پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا باہر تھا شور ہے میرے پیچھے، ایک سیکنڈ. جی بھائی بڑی اچھی بات ہو رہی ہے، بڑے پیار سے بات ہو رہی ہے. کوئی کسی نے آپ کے شان کے خلاف، عزت کے خلاف کوئی لفظ تو نہیں بولا نا؟ جزاک ہم اللہ. آپ کو جو حوالے دے رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمدردی ہے تو اس لیے دے رہی ہے. سنیں ذرا ایک سیکنڈ. عامر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں بالکل بھی نہیں آئی آواز. مجھے لگا کہ ابھی انہوں نے پڑھنا نہیں شروع کیا. شاید میں ان میوٹ کر کے اب ٹھیک ہے. جی اب اب ٹھیک آواز ہے آ عامر رہی؟ بھائی اب ٹھیک ہے. جی ہاں اب آ رہی یہ ہے عامر بھائی. باجی آپ نے رسالے کا نام سنا ہے نا، ریویو آف ریلیجن؟ جی یہ اس کے اندر کلمۃ الفصل ایک آرٹیکل چھپا ہے اس کی 14ویں جلد میں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ معترض کا ایک خیال ہے. کسی نے یہ آپ سے سوال کیا، آپ کے بشیر احمد احمد صاحب سے، کہ بھئی اگر آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں تو نبی کا تو کلمہ ہوتا ہے، تو آپ کے مرزا صاحب کا کون سا کلمہ ہے؟ کہتے ہیں معترض کا یہ خیال ہے کہ کلمے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں. تبھی تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ. نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمے میں تو اس لیے رکھا گیا کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں. اور آپ ترجمہ کرتے وقت اس بات کو دیکھیں کہ کلمے میں نام رکھا گیا آخری نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی شریع تو آخری وہی اور ہے. پہلے جو انہوں نے لکھا ہے وہ تو سن سنیں. لیں، پڑھ لیں میں نے. سن لیں. لکھیں. جی بولیں. کہتے ہیں کہ جب آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین، اس لیے آپ کا نام کلمے میں رکھا گیا، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں. ہر ایک علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں. ہاں حضرت مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف وہ نبی آتے تھے جو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی ہے. لہٰذا مسیح موعود کے آنے سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ چمکنے لگتا ہے. غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ، صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی ہے. یعنی پہلے محمد نبیوں کا اضافہ ہوا. اگر پچھلے نبی تھے تو ان میں سے ایک نبی اور کا اضافہ ہوا. ہاں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں محمد پچھلے رسول اللہ نبی اگر تھے، اگر نہیں تھے. کہ میں بتاتا ہوں اگر آپ کو. ایک چیز 10 ہے تو اگر 11ویں آ گئی ہے تو ان کی برکت. لیکن وہ نہیں تھے نا باجی میری بات سنیں نا. وہ اتنی کرسیاں اس لیے بچھائی گئی ہیں تاکہ اپنی کرسی کی جگہ بنا لی جائے. پچھلے انبیاء کا اس کلمے میں ذکر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں صرف اتنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ یہی پڑھتے ہیں، اور مسجدوں سے بھی یہی کاٹ کے زمین پہ پھینکے گئے. لیکن اس لیے کاٹ کے پھینکے، وہ آپ کو بتا رہے تھے بھائی کہ اس لیے کاٹ کے پھینکے گئے کہ آپ کے کلمے میں انہوں نے بتایا ہے کہ مرزا صاحب بھی اس کلمے کے مفہوم میں داخل ہے. یہ تھی وجہ. اب بات جاری رکھیں. اس میں مرزا صاحب کا نام تھا جو مسجدوں سے گرا کے نیچے پھینکے. باجی میں آپ کو بتاتا ہوں. باجی یہ جو کلمہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے بھی کہا کہ اس میں اللہ ایک اور رسول اللہ ایک ہے. آپ نے کہا تھا نا بھی تھوڑی دیر پہلے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں باقی انبیاء تو آ ہی نہیں سکتے، اور مرزا صاحب تو بالکل ہی نہیں آ سکتے. خود دیکھیں نا، آپ نے جو بات کہی تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی، غلط ہو گیا. اب ذرا سن لیجیے گا باجی. جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کو پتا ہے قرآن پاک کی 2 آیتوں کو اکٹھا کر کے کلمہ ہے. اور یہ جو آیت ہے نا جی، محمد رسول اللہ والذین معہ شدۃ علی الکفار رحماء بینہم، اس طرح سے نکلا ہے محمد رسول اللہ. میں آپ کو میری جو بات کا جو آپ کو جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ اس کلمے کی برکت جس طرح پچھلے نبیوں نے
ایک بشارت تھی کہ آخر زمانے ایک آخری نبی آنا شرعی، اس کے بعد شریعت ختم ہو جائے گی، شرعی نبی نہیں آئے گا. اس برکت کے وارث جو ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی اسی طرح ہیں جیسے پچھلے نبی تھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے لیکن باجی وہ بھی تو کہا گیا نا کہ دیکھیں وہ بھی تو کہا گیا اگلے نبی کی بشارت دی، اور اگلے نبی کی بشارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دی، جن کو ہم حضرت مسیح علیہ السلام مانتے ہیں، اور وہ امتی نبی ہیں. لیکن بہن وہ بھی تو ہے نا کہ بتایا گیا رسول اللہ کلمے سے بھی، کلمے کے اندر بھی ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ احمد رسول اللہ نہیں ہے، یہ کلمہ محمد رسول اللہ ہے. لیکن ہمیں خود مولوی آپ لوگوں کے جب ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں نا تو وہ پڑھتے تھے. بڑی پیاری بات کی آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. گھر میں احمد رسول اللہ کہتے ہو، ہمارے سامنے محمد رسول اللہ کا نہیں بڑی پیاری بات کی آپ نے بہن، بہت زبردست بات کی ہے. موقع دیجیے گا صرف جو ہے دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہن فرمایا، مفہوماً بیان کر رہا ہوں کہ قیامت تک تب تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب جو ہے وہ نبوت کے دعوے دار ظاہر نہیں ہوگے، جن میں سے ہر کوئی جو ہے دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن وہ کذاب ہوں گے اور دجال ہوں گے. تو وہ تو کتنے مارے گئے آپ لوگوں نے کئیوں کو. بہن موقع تو دے دیں مجھے، آپ صرف 10 سیکنڈ بھی نہیں بولنے دیتی بہن، مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں. اچھا بہن آپ نے جو چھوٹی سی بات کی نا، آپ کے مولوی بتاتے ہیں بہن، یہ مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا جی، جس سے کلمہ نکلا ہے ہمارا محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کہتے ہیں اس وحی الہی میں میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا. یہ آپ لوگوں کو نہیں علم، تو آپ لوگوں کے بھڑوں کے جو کہ دین کے لمبردار اسی ایک غلطی کا ضالہ کا صفحہ لگاتا ہوں جس میں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے. میں نے کوئی صفحہ نہیں دیکھنا، میں نے اپنے جس مقصد کے لیے میں نے آپ سے براڈ پہ آئی تھی، میں نے محمد رسول اللہ کا انہوں نے کہا کہ میرا نام اس میں محمد رکھا گیا ہے. وہ دیکھ تو لیں، مرزا صاحب کی آپ بات نہیں مانتے؟ مولویوں کی سازش دیکھ لیں. نہیں، میں مولویوں کی سازش کی حد تک کہتی ہوں. سسٹر آپ بھی مرزا صاحب کو محمد مانتی ہیں کہ آپ کا بھی یہ قیدا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوبارہ آئے ہیں مرزا صاحب کی شکل میں؟ آپ کا بھی یہی قیدا ہے؟ اللہ رحم کرے، ہم کیوں یہ اتنی بڑی غلط بات کہیں گے؟ کیونکہ ان کی تو یہ سن لیں، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، سنیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. میرے پاس مسیح سن لیں، لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں. میری بہن سن لیں، آپ کے سامنے پیج لگا ہوا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے نا، یہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے. آپ کے مرزا صاحب کے بیٹے نے لکھا ہے پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اب بتائیں جی میں نے غلط بیانی کی ہے یا انہوں نے غلط بات کی؟ آپ نے غلط بیانی کی ہے، کیونکہ اب اگر یہ سب کچھ فتنہ فساد دین کے نام پہ اس دور میں نہیں ہونا تھا تو حضرت نہیں میری بہن، جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرزا صاحب کے بیٹے کہتے ہیں کہ مسیح موعود صاحب خود محمد رسول اللہ ہیں، آپ نے کہا یہ غلط بات ہے. اصل مقصد کو جو ہے نا پیچھے یہ اصل میں شرارتی ہے بہن، میں بتاتا ہوں، یہ مولوی ہے، یہ آپ کی بات کا مقصد ہی بھول گئے. آپ تو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مرزا صاحب کو بھی اب خاتم النبیین مانتی ہے نا؟ وہ مانتے ہیں، کیوں خاتم النبی مانتے ہیں؟ وہ تو غلام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نیچے لکھا ہوا ہے، خود کہتے ہیں غلام. وہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایک بار اور خاتم النبیین دنیا میں محبوس ہوگا، نیچے لکھا ہوا ہے بہن، وہ دیکھیں سامنے. دیکھیں یہ کتب 14ویں صدی کے علماء حضرت یوسف کے دور پہ جو خطاب دیا گیا تھا نا، یہ انہی کی تشریح اور ترجمے آپ لوگ کر کے بے شک یہ انہی کی کتاب ہے. جماعت احمدیہ میں یہ چیز نہیں ہے. لیکن جو میرا جو اب آپ کو بتانے کا تھا کہ جو میں نے براڈ پہ آنے کی وہ شیخ رشید کا جو اسمبلی، وہ شیخ رشید کا شیخ رشید کو، رانا ثناء اللہ کو اس تقریر میں اس مولوی نے گالیاں دیں کہ آپ لوگوں نے میری مخالفت کی ہے نون لیگ کی تقریر میں، جہاں اس نے خود اقرار کیا کہ جب مرزا ناصر احمد جیت گئے تھے تو اس وقت سب لوگ میرے پیروں میں. میں ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک منٹ اویس بھائی بہت ہماری اچھی بہن ہے، اور میرے خیال میں ان کو آپ نا پورے 3 منٹ لگا دیں اور ان کی سکرین بڑی کر دیں. بہن آپ کھل کے بیان کریں جو آپ کہنے آئی تھی، آپ کا ٹائم ہے اب آپ کھل کے بیان کریں. ہمارا پیغام آپ نے دے دیا، آپ کھل کے بیان کریں، بڑی سکرین پہ کر دیں بہن کو، اور آپ کھل کے 3 منٹ لگا دیں ان کے بہن کے، کھل کے بیان کریں بہن، جو آپ پیغام دینی آئی تھی کھل کے دیں آج سب کو. ہاں میں 3 منٹ کے بعد پھر میں جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک.
74 سے پہلے اذان جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی ہماری، 74 کے بعد کافروں کی ہو گئی، اور اذان کے لفظ میں کہیں بھی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق نہیں ہے تو پھر وہ کافر کی کیسے ہو گئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کو کافر مت کہو، نہ جانے وہ کب کلمہ پڑھ لے، اس کا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ جو لا الہ پہ یقین رکھتا ہے وہ کافر نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہے۔ مسجدوں کے اوپر کلمے وہی لکھے گئے جو اللہ تعالیٰ کا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ہے، ان کو ایک خیالی احمد کے نام سے آپ لوگوں نے گٹروں میں بھی پھینکا، نعوذ باللہ زمین پہ بھی ہر طرف سے گرایا۔ جہاں پہ خدا کی نماز اسی طرح پڑھی جاتی ہے جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سکھائی، اس کو پابندی لگا دی گئی، اس کو بند کیا گیا، ان جگہوں کو جو خدا کا گھر مانا جاتا ہے جلایا جا رہا ہے، اور کتنے عرصے سے یہ عبادت بند ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک سے چلی آ رہی ہے، وہ جو ہے ایک پاکستان میں وہ بند ہے۔ کیوں قربانی نہیں دی جانی جا رہی؟ اپنی طرف سے تم لوگوں کا یہ بیان ہے علماء کا کہ یہ کافر ہیں۔ کیا خدا تعالیٰ نے آسمان سے یہ مہر ثابت کی ہمارے لیے کافر ہے؟ کوئی ایک عمل بھی کافروں والا نہیں ہے۔ 74 سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، 74 کے آئین کے بعد یہ ہو گیا۔ یہ سرکاری آئین ہے، یہ میں آپ لوگوں کو لا کے دوں گی انشاءاللہ کہ باقاعدہ وہ آپ کا مولوی کہے گا کہ یہ میں نے لندن سے آدھی رات کو 2 بجے ٹکٹ کٹوا کے میں پاکستان کا سفر کیا، اور یہ میں نے معاملہ حل کر دیا کہ ان کو قانونی طور پہ کافر قرار دے دو، اب شرعی طور پہ یہ جیت گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہی آپ کے کہہ کے میں نیچے جا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کے حوالے میں نے آپ لوگوں کی اتنی غلط کتابیں دیکھی ہوئی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نہیں کہتی کہ وہ کسی مطلب کہ شرعی کتابیں چھپی ہیں، وہ دین کی چھپی ہیں، وہ جو چھپی ہوئی ہیں لوگوں نے کمائی کرنے کے لیے اور اسلام میں فتنہ ڈالنے کے لیے، ممکن ہے وہ کسی مسلمان نے بھی نہ لکھی ہو۔ ہم احمدی لوگ اسی طرف آتے ہیں، ہم لوگ فتنہ ڈالنے کے لیے اس طرح کا شر نہیں پھیلاتے۔ وہ جس طرح کی کتب ہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ نماز کو اس میں شامل کیا گیا ہے، آیتیں شامل ہیں، اس میں بہت کچھ دین کا شامل ہے، لیکن اس میں جو کچھ اور بے حیائیاں شامل ہیں وہ میں ہم لوگ یہی سمجھیں گے کہ اسلام کے کسی دشمن نے خود کو مسلمان ظاہر کر کے یہ بک لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ خیر سے شر نکالتے ہو۔ یہ احمدیوں کے ساتھ 74 کے بعد وہ تمام نظام خدا بدل دیا آپ لوگوں نے، جو کہ عام اب قربانی کا گوشت پولیس والے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں بکرے گھروں سے۔ کیا اگر کوئی بھی انسان قربانی کرے تو اس پہ خوشی کا اظہار کرنے کے باجی لیے میں آپ کو نا اور 10 منٹ دیتا، لیکن آپ کو 3 منٹ کہتے 5 منٹ ہو گئے، تو وہ ریپیٹ ہو رہی ہے بات، تو جزاک اللہ، آپ کو پورا موقع دیا۔ کوئی شکایت تو نہیں آپ کو بھائیوں بہت سے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ لوگ حوالوں کی جو تشریح کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ اپنے مجھے نہیں پتا۔ اچھا ایک چھوٹا سا سوال مجھے بتا دیں، آپ باجی عادیہ کی بہن تو نہیں ہے وہ جو ناروے میں رہتی ہیں؟ ان کی سسٹر ہیں آپ؟ آواز آپ کی ان سے ملتی جلتی ہے، وہ بھی بہت اچھی بہن ہے۔ نہیں، میں کسی کی سسٹر نہیں ہوں، اچھا اور نہ ہی میری کوئی سسٹر اس پہ نہیں، وہ یہاں پہ کرتی ہیں تبلیغ، بہت تبلیغ کرتی ہیں یہاں پہ ٹک ٹاک پہ، بڑی نہیں۔ ہماری بہت ساری احمدی خواتین ہیں، میری بھی آئی ڈی اور بھی ناموں سے ہے، بلکہ بہن میں کہوں گا آپ احمدی مردوں سے زیادہ دلیر ہیں ماشاءاللہ۔ جس طرح خندہ پیشانی سے آپ نے سامنا کیا ہے، یقین کریں ہم نے کوئی احمدی مرد نہیں دیکھا ٹکتا ہوا اس طرح، مطلب کمال کر دیا آپ نے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے دیکھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے آپ کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ مجھے جس دن میں نے وہ تقریر آپ کا وہ حصہ میں پیج علیحدہ کر لوں تو میں آپ کے سامنے وہ ریکارڈنگ دوں گی، تو اس کے بعد پھر آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ، میں ایک دفعہ پھر وہی پوچھوں گی۔ ضرور آپ کو بڑی اسکرین پہ کریں گے، آپ آگے چلائیے گا ضرور، جب مرضی ہے، بھائیوں کی براڈ آپ کی۔ تو اس کا نتیجہ پھر آپ کیا ہوگا بتائیں؟ انشاءاللہ نہیں کر لیں گے، وہ جو آپ پیش کریں گے تو اس کے مطابق کر لیں گے پھر انشاءاللہ۔ آپ کی بات درست نکلے گی، آپ کی بات درست نکلے گی تو ہم اس کو قبول کر لیں۔
बाजी अगर बात आपकी सही निकलेगी तो हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन अगर हमारी बात सही होगी तो आपको कबूल करनी चाहिए ना। अभी सिंपल है जो ना। कुछ मैंने जमात अहमदिया की जो मुखालफत सामने बयान किया उसका तो मुझे जवाब दे देना कि क्या वो हक बनता है किसी मुसलमान कौन के सा? साथ, वो जो मुखालफत 74 के बाद पाकिस्तान में हो रही है। जो अब तक हो रही है, जो हाँ हाँ, शहीद की अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो उसकी वजह सारी यही है। ये जो 3-4 हवाले आपके सामने, मेरी अब बात सुने, ये 3-4 हवाले जो आपके सामने रखे गए हैं ना, ये असल में हवाले ही बता रहे हैं आपको। अभी तो कुछ आपको बताया ही नहीं गया। मिर्जा साहब ने कहा है हजरत इमाम हुसैन के बारे में कि हजरत इमाम हुसैन और हसन से बढ़कर मैं अफजल हूं, और वो 100 हुसैन मेरी जेब में है। आपके मिर्जा साहब, सुन लें मेरी बात, सुन तो लें। आपके मिर्जा साहब के एक मुरीद थे शहजादा अब्दुल लतीफ, उनको कहते हैं, सुना हुआ उनका नाम, काबुल में अमीर काबुल ने उनको मरवा दिया। शहीद जो के हाँ काबुल में मे- उनके हाँ, उनको संसार किया संसार गया करवाया गया था। हाँ, मिर्जा साहब कहते हैं कि वो मुरीद मेरे की जो मौत है ना, वो हजरत इमाम हुसैन की करबला की शहादत से बढ़कर है। आपके साथ जो मिसबिहेव पाकिस्तान में होता है, या जिसका आपने अभी जिक्र किया है ना, ये सिर्फ उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है। सारा हम लिटरेचर, तो सुन ले भाजी, सुन तो लेना। सुन रही आपको भाई ने बताया ना कि जो मिर्जा साहब ने अपने आप को कहा हुआ है कि नबी पाक पहली रात के चांद की तरह हैं, मैं 14वीं के चांद की तरह हूं। एजाज अहमदी के कसीदे में उन्होंने लिखा हुआ है कि नबी पाक के लिए सिर्फ चांद ने गवाही दी। जब चांद का वो 2 टुकड़े हुआ ना, मौजज़ा हुआ शक्ल कमर वाला, नबी पाक के लिए सिर्फ चांद ने गवाही दी, मेरे लिए चांद और सूरज दोनों ने गवाही दी। क्या तू अब भी इनकार करता है? मिर्जा साहब ने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दज्जाल की हकीकत का पता नहीं, दावतुल अर्ज़ का पता नहीं, इब्ने मरियम का पता नहीं, आपको यजूज मजूज का पता नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बीवियों ने पूछा हम में से पहले कौन फोत होगी, तो मिर्जा साहब ने कहते हैं नबी पाक ने फरमाया कि जिसका हाथ लंबा है, ना नबी पाक को पता ना उनके अज़वाज को पता कि लंबे हाथ से मुराद क्या है। इतनी तकलीफ दे बातें लंबे लिखी। हाथ से मुराद जिसका सलीका और हुनरमंद और वो उनकी एक हाँ बीवी हाँ है, उससे हाँ मुझे नाम नहीं जहन में आ रहा। ठीक हाँ, है, ये सईदा भी ज़ैनब, होती सईदा ज़ैनब, है। सईदा ज़ैनब, हाँ वो ठीक है, ठीक मुझे है, पता है। अब आपको सारी बात का पता नहीं चल गया। आप अब मुझे बोलने दें, अब आप नहीं, मुझसे आपने 5 मिनट बाजी, आपने 5 मिनट बात की मेरे है। दिमाग से बात निकल जाएगी। मैं अच्छा, इस करें वक्त करें आपकी इन्हीं बातों का जवाब दूंगी करें जो करें अभी आपने कही है। करें। अगर मिर्जा साहब ने ये इस तरह से कहा हो कि मेरी गवाही चांद और सूरज दोनों की है, तो 1000 जगह पे ये लिखा हुआ होगा कि अल्लाह ताला ने कायनात, ये चांद सूरज सब कुछ बनाए ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। उनके बाद अगर उनको ना बनाया होता तो ये कायनात ना बनती। आप लोग ये उनकी बातें नहीं सुनते क्या? जो खुदा ताला के फरमान को हम मानते हैं, आप इस तरफ क्यों तशरीह लेके अच्छा, जाते हैं? अगर मैं आपके बच्चे को सारा दिन लोरी दूं और शाम को एक थप्पड़ मार दूं, तो आप कल बच्चा देंगे मुझे दोबारा खिलाने के लिए? सारा ये दिन आप बातें जो है ना, नहीं देखे ना, नबी पाक की तारीफें की, मेरी बात सुनो ना, तारीफें की नबी पाक की, एक गाली दे दी जाए तो वो तारीफें क्यों दी जाए? क्यों दी हाँ, जाए? ये है हमारा सवाल। ये एक भी ये गाली दे दी गालियां जाए ना, सुन ये तो ले आप बाजी। लोगों के बड़ों ने या आप खुद बना के पेश की हुई हैं तशरीह गलत। बाजी इजाज़ अहमदी में लिखा हुआ है, मैंने इसमें कोई बात अपने तो पास से नहीं आप बना लोग के लिखी। उसका तर्जमा गलत कर रहे हो, उसकी अच्छा, तशरीह गलत कर रहे ये हो। तर्जमा उनके अपने हाथ से लिखा हुआ है बाजी। मैं अगर अपने हाथ से कोई करूं तर्जमा तो आप कहें मिर्जा साहब मैं के अपने आप हाथ का लोगों के तर्जमा किया। हवालों को इतना जानती हूँ कि हमारे घर में ना, हमारे घर में हमारा अहमदी गैर अहमदी इकट्ठे पहले रहते थे। 74 के दौर की बात है, जो उसके बाद तक भी फिर लोगों ने अपने घर तो जाहिर अलहदा नहीं किया ना, मोहल्ले एक ही थे। एक शाम हमारे सहन में एक प्याला टूटने की आवाज आई। हम कमरे से सहन में आए हैं तो हमारे सहन के फर्श में, काफी बड़ा था, फर्श में पोटी फैली हुई थी, पखाना फैला हुआ था और बर्तन टूटा हुआ पड़ा था। और जब हमने गेट खोल के बाहर देखा तो कुल्हाड़ियां पकड़ी हुई 3-4 उस शहर के जो मोतबर बंदे थे, जो अपने आप को सलाम के झंडे कहते थे, और उनका 13-14 साल का बच्चा जो दीवार के ऊपर से फेंक के गया कि ये गुस्से से बाहर निकलेंगे। तरीके देख लें अपने उलमाओं के, दूसरों को कि ये इस बाहर नफरत की निकलेंगे तो इस नफरत की वजह क्या है? इसकी वजह क्या से है वार करेंगे। बाजी? वजह क्या है इस नफरत की? इसकी वजह 74 से पहले सब ठीक थी। 74 से पहले लोगों को इन बातों का पता नहीं था ना। 74 से पहले इन किताबों का, इन तहरीरों का
मेरी बात तो सुनिए यानी ना कि 74 से पहले कलमा आप लोगों को सही दिखता था, मस्जिद पे बाजी लिखा हुआ लोगों को बाजी दिखती थी, बाजी और बाद लोगों में ने, वो मैं और बताता हूँ, दिखने लग गया। मैं अर्ज करता हूँ, 74 से पहले पाकिस्तान बना 47 में, उसके 30-35 साल तक तो जो सबसे बड़ी माइग्रेशन वहां से हिजरत करके लोग आए थे, उन बेचारों को रोजी रोटी की फिक्र थी। कौन आपकी किताबें खोल के देख रहा था? लोग ऐसे समझे कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होकर गए। पंजाब में ही सारा आपका ये हाफजाबाद, सियालकोट, शकरगढ़, ये 3-4 जिलों में ना, मंडी में और गुजरात में, तो लोगों को और तो अपनी फिर मुसीबत पड़ी हुई थी। जब लोगों ने होश संभाला, आपकी किताबें खोल के जी, देखी, आपकी किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मिर्जा साहब को ऊपर करते हैं। मिर्जा साहब कहते हैं आसमान से कई तख्त उतारे गए, अल्लाह ने मुझे कहा है आसमान से कई तख्त उतारे गए, सबसे ऊंचा तख्त तेरा बिछाया गया है। आप बताएं सबसे ऊंचा तख्त किसका है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो कहते हैं सबसे ऊंचा मेरा तख्त बिछाया गया, मुझे खुदा ने कहा है। मुझे आप लोगों की किसी बात पे कोई यकीन नहीं आ रहा, आपको और यकीन मुझे नहीं? ये लगता बात है रिकॉर्ड हो रही है, मैं मेरी बात सुन लें। ये बात टिकटॉक पे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती है, ये यूट्यूब पर चढ़ेगी, इसको दोबारा सुनिएगा। आप किसी मुरब्बी से पूछिएगा, इन बातों में से कोई बात अगर आपको कहे, आपका मुरब्बी कह दे कि इन लोगों ने झूठ बोला है, मिर्जा साहब ने ये बात नहीं लिखी, बशीर अहमद एम का ये कलमतुल फसल की तहरीर नहीं है, आप दोबारा तशरीफ लाएं, हम आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे कैमरा ऑन करके। आप तो उस बात पर भी मांग लेंगे जब मैंने तकरीर का हिस्सा निकाल के दिया कि ये जीते हैं। आप लोगों ने कहा कि हम उस बात पे भी मानेंगे, इनकी कौन तो सी तकरीर? जरूरत पड़ेगी नहीं, कौन सी तकरीर का? जिस पे ये वाक़या हुआ है अच्छा कि सिस्टर, एक अर्ज सुने, आप एक अर्ज सुने आराम से। देखें, अभी आपने 3-4 बातें की। एक ये कि आप मिर्ज़ा साहब को मोहम्मद रसूलुल्लाह मानती हैं, आपने कहा नहीं। अभी आपको बताया गया कि मिर्ज़ा साहब खुद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर बताते हैं, आपने कहा नहीं, ये गलत बात है। आपको बताया गया कि कलमा में मिर्ज़ा साहब को शामिल है, आपने कहा नहीं। कुरान पाक में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह आया है, मिर्ज़ा साहब कहते हैं वो मैं हूँ। आपकी जमात कहती है मिर्ज़ा साहब खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कई जगहों पे उन्होंने कहा, एक जगह पे उन्होंने आप कहा, सुन ले मेरी वो बात, सुन ले लोग हैं। मेरी बात, एक मिनट सुन ले, बाजी एक मिनट पूरी सिर्फ बात मुझे सुन दे, ले, एक मिनट पूरी से बात ज्यादा सुन मैं ले, बात फिर आप नहीं बोलिएगा। करूंगा, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। अच्छा, मिर्जा साहब और भी बहुत सी बातें हैं। एक जगह वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत जो है ना, वो पहले रात की चांद की तरह है, मेरी 14वीं रात के चांद की तरह है। नबी पाक के लिए सिर्फ चांद ने गवाही दी है, मेरे लिए चांद और सूरज दोनों ने गवाही दी है। मेरी बहन, आपके जो अकायद है ना, असल में आपको गलत बताया गया। मुस्लिम उम्मत को पागल तो नहीं है कि बिला वजह आपको काफिर करार दे दे। असल में आपने मिर्जा साहब की ना किताबें पढ़ी हुई हैं, ना आपको बताया गया है कि उनके अकीदे थे क्या। मिर्जा साहब के अकायद की वजह से आपको दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया गया है। अगर आप उनसे बरात का ऐलान कर दें, जैसे आप अभी कह रही हैं, आप ऐलान कर दें मैं मिर्जा साहब को मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानती, जो ऐसा कहे वो दायरा इस्लाम से खुद काफिर है। आप कह दें कि कलमा में मिर्जा साहब शामिल नहीं है, तो मसला ही कोई नहीं रह जाएगा आपसे, आप इंशाल्लाह मुसलमान होने के करीब हो जाएंगी। ये बातें जो आपको भी कबूल नहीं है, मुसलमान कैसे कबूल करेंगे? हकीकी मुसलमान हकीकी तालीम है जो हज़रत सल्लम की है, वो जमात अहमदिया के लोग उसी पर ये कायम है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि मोहम्मद से मुराद मिर्जा साहब हैं। ये आप लोगों की तरबियत ही ऐसी की गई है, आप लोगों को पढ़ाया ये सब कुछ गलत गया कि अच्छा ऐसे कर लें, ऐसे कर मेरी लें बहन, हम आपको सबूत ज़िया भाई, सामने दिखा रहे हैं। ज़िया भाई ऐसे, बहन आप ऐसा करें, बहन आप ये जो 3 चीजें, फर्क बताएं। साहिल भाई आप चुप अहमदिया करो, के कुरान में फर्क बताएं मुझे। करन दो ज़िया भाई। जी मैं फर्क अहमदियत की बता अज़ान देता हूँ, में फर्क बताएं। कुरान पाक में मैं फर्क बता देता हूँ। मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपने सूरा, पाकिस्तान में खामोश हो, मेरी बात सुनिए। मेरी बहन, अभी आपने एक बात की है ना, एक एक बात देते करके करे ना तो अच्छा होता है, बात समझ में आती है। आपने कहा कुरान में फर्क बताया, मैं आपको बता देता हूँ। आपने सूरा मैं बकरा पढ़ी हुई है? कुरान का फर्क मुझे नहीं पता, आप लोग क्या क्या कुछ घपले करते हो। मैं आपको सिर्फ ये मैं कह नहीं रही हूँ घपला, कि मैं वो कोई नहीं जो ना कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने सूरा बकरा पढ़ी हुई है? मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने कुरान भी नहीं पढ़ा। ये बस बात खत्म देखें, हुई। सूरा मुझे ये बकरा बता में दो है, कि अजान, मुझे बता दो कि अजान जो दुनिया सुनती आई है, जो सुनती जी, थी, वो पाकिस्तान में क्यों बंद है, उसकी क्या वजह? क्योंकि आप वो क्यों मोहम्मद से बंद है? मुराद मिर्जा साहब को लेते हैं, इसलिए बंद है। आप लोग किसी के दिलों में हैं, दिमाग में भाई हैं, जो हमारे लफ्ज़ सामने है, लिखा हुआ है, ये आपको वो देखें, बंद पास है। मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो इशाते इस्लाम के लिए आपको दोबारा तो दुनिया में तशरीफ लाए। बताएं, हम आपकी मैं बात कहती माने या हूँ आपके कि मिर्जा साहब के बेटे की माने? ये आप सामने आपके लोगों स्कैन लगा हुआ है। का, आप लोगों को ज़हनी तौर पर भी ऐसा बना दिया गया है कि आप लोग मेरी को बहन, आप गलत बात कर रही हैं। मैं, हमने तो आपके सामने बिल्कुल, ये लगा हुआ है, पढ़ लें खुद, पढ़े जरा मैं क्या कुछ लिखा भी हुआ नहीं है। पढ़ती। मैं बस जो यही अपना मसला है ना कि अकीदा है, मैं आपने आपको पढ़ना बता नहीं है, रही फिर हूँ। आप एक गलत फहमी की मैं बिना पे हमें तो ना इल्जाम दें
کہ ہم غلط کرتے ہیں. ضیاء بھائی ہم تو وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں فرق بتائیں, قرآن میں فرق بتائیں ہمارے اور ان کے قرآن قرآن میں فرق بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ قرآن پاک میں سورہ البقرہ کے شروع کی آیات ہیں. اس میں ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک. ضیاء بھائی ٹھہرے. میں آپ لوگوں کے نا ترجمے, آپ لوگوں کی تشریح ترجمہ میں بہن صرف آپ سے ریکویسٹ ہے, نہیں میں اپنی تشریح نہیں کر رہا, آپ نے کرنی ہے, آپ نے آپ کرنی سے ہے, سن لیں, میری بات سنیں پہلے, آپ نے کرنی ہے. ہاں میری سنیں. ہمارے گھروں میں تاج کمپنی کے قرآن مجید موجود ہیں, ابھی بھی ہمارے پاس کئی اور ملکوں کے باجی قرآن. تو ان کا ہم کیا کریں جنہوں نے قرآن پاک میں تبدیلی کی ہے, ان کا کیا کریں ہم؟ آپ لوگوں نے کی ہوئی ہیں شرف لانے میں کے آپ لیے. سے پوچھ لیتا ہوں, آپ بتا دیں یہ جو سورہ بقرہ میں ہے بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا نبی پاک پر اور جو ان سے پہلے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ میں نے ترجمہ صحیح کیا ہے؟ آخرت پر ہم یقین رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان. نہیں, اس آیت میں بالآخرۃ هم یوقنون سے کیا مراد ہے آخرت؟ جو جن کا ایمان آخرت پر بھی ہے, قیامت کے روز پر, آخرت پر بھی ہے. اچھا, اب آپ کی جماعت کہتی ہے اس سے مراد جو ہے وہ مسیح موعود کی باتیں ہیں. یہ آپ لوگوں کا اپنا ہی شر ہے, آپ لوگوں کے اپنے شر ہیں. یہ تم لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں. مطلب آپ کو ہم دکھا بھی دیں تو آپ نہیں مانتی, آپ کہتی ہیں اپنے اشارے ہیں. آپ کو ابھی دکھا دیں, مجھے جو میں کچھ دیکھنا چاہتی ہی نہیں. ضیاء بھائی ان کو بس آپ یہی کچھ بھی مسئلہ ہے دکھا میری دیں. بہن, آپ ضیاء دیکھنا بھائی نہیں چاہتی. شر ہے. آپ ان کو کچھ بھی ہاں, دکھا اسی دیں شر کی بہن وجہ کو. سے ہم نے مسلمانوں نے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرا دیا نا. میں چھوٹی سی بات کروں گا ضیاء بھائی, ہم ان کو اس وقت کچھ بھی دکھا دیں, سکینز یا کتابوں کی کتابیں ان کے سامنے رکھ دیں, کیونکہ ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں, ان کو ان باتوں سے نہیں انہوں نے ماننا. آپ باجی صرف اتنا کر لیں کہ یہ جو 3 چیزیں آپ کو بیسک باجی ناؤذ باللہ اپنے باجی پاس بات سے سن کہہ رہے ہیں کہ یہ ترجمہ حضرت مسیح موعود کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے ہے, تو اس کے بعد وہ کوئی حق, میرا حق ہی نہیں ایک بحثیت احمدی ہونے کا, آپ لوگوں سے بات کرنے کا, کہ آپ لوگ قرآن کو بھی نہیں چھوڑتے. صرف وہ 3 چیزیں میں کہہ رہا ہوں, بیسک 3 چیزیں جو احمد اور محمد کے بارے میں یا کلمہ کے, ان کو کہیں یہ صرف چیک کر لیں. جی کر لیں. بہن آپ ایک بات بتائیں, آپ کو ابھی تک کسی نے کوئی غلط الفاظ تو نہیں بولے نا؟ آپ بہن ہے ہماری. جب آپ لوگ قرآن کو غلط ترجمہ دے رہے ہو تو پھر موقع دیجیے گا. میری کیا اوقات ہے, میری کیا بہن اوقات ہے؟ صرف آپ سے ایک سوال کروں گا, ایک سوال, ذرا غور سے سن لیں میرا سوال کائنڈلی. ایک دفعہ جو آپ کہنا چاہتی ہیں نا اس کو 1 منٹ روک لیں, اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ایک دفعہ سن کے دیکھیں صحیح کہ جب وہ آپ سنتی ہیں تو آپ کو کیا سمجھ آتا ہے اس کے اندر. صرف غور کریے گا جو میں کہنے لگا. بہن کوئی ایسی چیز بتا دیں, کوئی 2 سے 3 چیزیں بتا دیں, اگر ہم آپ کو وہ ثابت کر دیں تو آپ احمدیت چھوڑ سکتی ہوں. کوئی ایسی 2-3 چیزیں. ابھی تک جو مجھے بتایا ہے نا وہ آپ لوگوں نے ملاؤں کا شر بتایا ہے, آپ لوگوں نے سیدھی بات قرآن کے ترجمے اور حدیث کی نہیں ایک بھی بتائی مجھے. ٹھیک ہے میں آپ کی بات اس لیے سننا ہی نہیں چاہتی. یہ میں بات اپنی سنا رہی ہوں. مجھے بتائیں وہ اذان میں کہاں غلطیاں جو بند ہوئی ہے, اس مسجد میں کہاں مندر بت تھے جو ان کو گرائی جاتی ہیں, وہ مسجدیں میں کون سے ڈانس ہو رہے تھے جن کو جلایا جا رہا ہے. میری بہن آپ کو بتا دیا کہ جو جن کو اذان میں پڑھا جاتا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ, اس میں محمد سے مراد آپ کی جماعت مرزا صاحب کو لیتی ہے, یہ غلطی ہے. یس, ہمارے مرزا صاحب نے ہمیں ایک بات کہی ہے کہ جو اس طرح کے جملے بولتا ہے نا دین کے میں تکلیف پہنچاتا ہے لفظ کر کے, آپ لوگوں کے پاس ایک لفظ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. جی آپ کے مرزا صاحب خود کہتے ہیں محمد سے مراد میں ہوں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ کے پاس آ کے کہہ کے گئے تھے. جی ان کی کتاب میرے پاس ہے, میں دکھاتا ہوں آپ. یہ میری اسکرین پر یہ دیکھیں, یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے روحانی, یہ دیکھ لیں میری بہن, دیکھ لیں روحانی خزائن ہے, جلد 18 ہے, صفحہ 207 ہے, ایک غلطی کا ازالہ. کہتے ہیں اس اور مکالمہ کے سن لیں نا, مولویوں کے بہت منہ بند کیے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بتا, یہ مرزا صاحب نے جو لکھا ہے وہ تو سن لیں. اس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب یہ وحی اللہ ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. اب بتائیں, یہ دیکھیں وہی بات آگی ثابت ہوگی نا, وہی بات جو کہہ رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کے کسی مولوی کا لکھا ہوا میری کتاب کو جماعت کی یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے, آپ اپنی ویب سائٹ سے جا کے تصدیق کریں.
मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये हवाले जो है ना, ये इनको मेरे सामने मत लाएं। जो मैंने सवाल पूछा, मुझे अगर बाजी ये साबित हो जाए कि ये मिर्जा साहब की किताब है और यही लिखा हुआ है, फिर ये नहीं है मिर्जा साहब की किताब कैसे यार। साबित आप हो ही नहीं डॉक्टर सलीम सकता। साहब क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये मिर्जा साहब की किताब अगर नहीं है। बाजी साबित हो जाए फिर आप मान लेंगी? तुम लोग मुझे ये साबित करके दे दो कि अजान क्यों बंद की गई है, मस्जिदें क्यों ये जलाई इस गई वजह हैं, से क्योंकि आप क्यों बंद मिर्जा की साहब गई का, ये मिर्जा साहब कहते हैं मोहम्मद मैं हूं, तो कलमा में जब मोहम्मद पढ़ा जाता है तो उससे मुराद मिर्जा साहब होते हैं, इसलिए बंद है। लिखा मोहम्मद, मिर्जा साहब मोहम्मद लिखा होता है उसमें जो बंद है। जी मिर्जा साहब ने मोहम्मद लिखा हुआ होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया, रसूल भी। ये तो देखिए उसके अंदर मिर्जा का नाम होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर किसी कहीं जगह पे मिर्जा का मिर्जा नाम साहब होता है। जब कहते हैं मोहम्मद हूं ही मैं, तो फिर बाजी मिर्जा साहब उनको कहते हैं तो मोहम्मद दुनिया- हूं ही मैं। उनको दुनिया से गए हुए भी कितना अरसा हो गया, आप लोगों को अब याद आया कि उसके अंदर मिर्जा साहब नहीं शामिल नहीं, हमें पहले का याद है, आपको इसी वजह से तो दायरा इस्लाम से खारिज करार बस दिया मैं गया आपकी बरात में मुसलमानों सिर्फ वो तकरीर लेके आऊंगी और आप जी, लोगों जरूर की आइएगा। शहादत- बाजी उस तकरीर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बातें मिट नहीं जाएंगी। वो मुझे ये नजर मिर्जा आ साहब ने गया। जो लिखा है ना वो कि मैं मुझे खुद समझ मोहम्मद आ गई रसूलुल्लाह है हूँ। कि सुम्मन बुकमन उम्मी अच्छा बाजी, इस पे फाहम फैसला कर लेते हैं, अगर आपको ये साबित हो जाए कि ये किताब भी मिर्जा साहब की और लिखा भी यही है, फिर आप क्या कहेंगे? ये फजूल गुफ्तगू जो है ना, फजूल गुफ्तगू, इसके लिए मैं सिर्फ लानतुल्लाह आपके लिए फजूल है, भाई, लेकिन उम्मत मुसलमान देखिए- कभी मिर्जा साहब को ये नहीं कहने देगी कि मैं मोहम्मद हूं। आप लोगों ने जिन मदरसों से पढ़ा हुआ है ना, जहाँ से सीखी है ये बाजी ये शोभनाबाजी- मदरसे की किताब नहीं है, ये मिर्जा साहब की किताब है। आप या लोगों ने भाई बाजी ये मिर्जा साहब की छटो किताब है, छटो मदरसे जी, की नहीं। आप उससे लोग आगे दे। तशरीह गलत करते हो। आप लोग अच्छा मुझे तशरीह मौका गलत दें, करते हो। मुझे भी मौका दे दें। एक बस ये मिर्जा भाई मुझे आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, इसके बाद देखे बात सुने। बहन आपको जज़ाकल्लाह, आप आई है, बस जो बातें की है, आप जब वीडियो आपको मिल जाए आप वीडियो लेके आ जाए, आपके भाइयों की ब्रॉड है, जब मर्जी है। जज़ाकल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह, मैं बहुत वो अच्छा लगा वीडियो आपसे लेकर बात आऊंगी, करके। लेकिन हाँ मुझे जी। मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया गया। शोभनाबाजी की गुफ्तगू की गई है, ना बताया गया कि जी उसके मोहम्मद हाँ। रसूलुल्लाह के पीछे मसीह मौद थे, मामेंदी थे, ना बस के वो जितना सामने इल्म था बहन, उसी मुताबिक, जितना इल्म था फिर गुफ्तगू उसी मुताबिक करनी थी ना। तो कबूल करें, हमारी जो कहली है कबूल करें, कम इल्मी कबूल करें। मैंने हाँ जी। इसको, मैंने बिल्कुल इस्लाम दुश्मनी इसको कबूल किया, अच्छा, हज़रत सल्लल्लाहु की तालीम की दुश्मनी कबूल किया, और सही। इसको इसमें यही है कि रोजगार बनाया हुआ। ये मैं कोई यही बात नहीं बहन, आप आए मैं इसके अलावा इंशाल्लाह, कुछ फिर नहीं भी आए, समझती, आपसे ठीक है। गुफ्तगू होगी। बाकी हाँ बिल्कुल, आप कलमे जज़ाकल्लाह, के आप आई। नाम पर हासिल किया गया वो मुल्क चले जहाँ मेरी से बहन, अब कलमा मेरी नहीं बहन बस कलमा कर दें। नहीं आप पढ़ा जाता। मैंने आपको कह तो दिया कि आप ठीक हैं, आप दुरुस्त कह रही हैं, आप जज़ाकल्लाह। बहुत सच्ची हैं, तो आपकी सिस्टर मेहरबानी ये है। आप सिस्टर चले, आप बहुत हो गया सिस्टर। अब मौका दे दे किसी अम्मा और जी, को। अम्मा जी, मैं अम्मा जी, आपकी बरात पे वो तकरीर लेके आऊंगी और मुझे जरूर। फिर उसका माँ ये जी, सिस्टर माँ आप ले जी, आइएगा, ये साहब देखिए, अहमदी से हम- साहब अहमदी से बात करवाएं इनकी, ये जिशान साहब से। ये भी अहमदी, पहले रेंज से बात कर। मुझे ये सफिया सिस्टर आई थी, वो किधर चली गई हैं? नहीं, मेरी बात सुने। शान साहब साहब से अहमदी करा जो दो। है, मुझे क्या पता वो अहमदी है कि आप लोगों ने अपना ही कोई मौलवी वो अपना निकाला। तजरीदी यार। नंबर 2 यार, अपना तजरीदी नंबर 2 को अपना सबूत दो। अमर भाई छोड़ दे, जाने दे। माँ जी को देखें, आप उनको कुछ पता मुतावर है, भाई ऐसे कार्ड मत- दिखा देता हूँ लाइव पे, ये कार्ड पड़ा। हम कोई अपनी कोई फ्रूटफुल बात करते, कोई फायदा कोई नहीं, ऐसे वो उनको पता चले, ना उनके ठीक सामने। है, नहीं इजाजत लेनी, आप इज्जत लोगों से के इजाजत पास लेनी। कोई हाँ, किसी इज्जत बात से का जवाब सही है नहीं। आप नहीं है ही नहीं, हमारे पास जवाब है ही नहीं। मेरी बहन, मुरब्बी हमारे आ पास गया, कोई जवाब- अठवाल मुरब्बी आ गया, उन्हें चुक लो, गल करेगा बाजी। हमारे पास कोई जवाब नहीं है माँ जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। नहीं मुरब्बी देखिए, अठवाल साहब आ गए, बहन को देखकर अगर कितने मैंने मर्दों में अल्लाह जोश से पैदा हुआ है, ये बात अच्छी कर दी। तस्लीम सिस्टर प्लीज आप नीचे आ जाएं, बड़ी हाँ। मेहरबानी आपकी। आपको पैगाम है किसी की तरफ से, नीचे आ जाएं आप। ओह, और यह जागी मर्दानी। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ? ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਓ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਾਲਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਥੱਲੇ। ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਠਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਆਓ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਉੱਠੇ ਅਠਵਾਲ, ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਠਵਾਲ। आमिर भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर ये मैंने एआई को दिया ना, उसने कहना है बाजी जीती है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। ਬਹਿਰਲ ਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। हाँ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੂਠ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਲੇਰ ਖਾਤੂਨ ਨੇ, ਤੇ
ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਠਵਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਦਲੇਰ ਹੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਦਲੇਰ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈंने ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬें पढ़ी हुई हैं। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਦਾ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲੈਦਾ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਦਾ ਕਲਿੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਕੈਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਐਨਾ ਕਲਿੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹਵਾਲੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਅਨਵਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, कोई भी गलत नहीं देता। लेकिन एक चीज सोचने के लायक है कि अल्लाह माफ करे, इस तरह की कितनी बहनें, कितनी माएं और कितने दादे परदादे लोगों के गुजर गए होने जिनको यही पता है कि वो उठना जाना और सलाम 99.9% मिर्जाई जाहिल हैं, उनको कुछ नहीं पता। उनको पता ही कुछ नहीं, ना पता खातमुन नबीयीन मानते। बाजी अगर आप सुन रही हैं तो मैं एक चीज बता दूं ताकि अल्लाह करे जाते जाते भी इस रिकॉर्डिंग के साथ भी चीज हो जाए। बाजी आपकी जमात मिर्जा साहब को रहमतुल आलमीन भी मानती है, खातमुन नबीयीन भी मानती है, हर वो चीज मानती है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह, खातमुल अंबिया भी मानती है, खातमुल अंबिया भी मानती है, आखिरी ईंट भी मानती है जी, पीछे रहता ही कुछ नहीं। वो तो मिर्जा साहब ने खुद कहा है मैं कोने वाली ईंट हूँ। मैं सब नूरों में से आखिरी नूर और सब राहों में से आखिरी राह हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बाजी आपकी मेहरबानी, आप नीचे रहें, आपके पास दलाइल के अंबार हैं, हम लोग गलत है, आपकी मेहरबानी आप नीचे रहें, हम फिर आपके कार्ड डाल रही हैं बाजी, कार्ड डाल रही हैं। हाँ जी, कार्ड डाल रही हैं। एक से बुलाओ ना, तारक चौहान साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਾਜੀ ਦੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। बाजी देखिए, मैं भी मसीह मऊद को मानने वाला हूँ। बाजी तस्लीम बाजी वो चली गई है, शायद उनको कॉल आ रही है, उनको लोग मना कर रहे होंगे बाजी तुसी कितने जा रहे हो, ना जाओ। ओ यार शेर खुदा भाई, वो बनी है वीडियो, बनी है कि नहीं बनी? ਤਲੀਮੇ ਅਹਿਮਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਨਾ। एक मिनट का मौका जरा। नहीं मैं क्या बाजी समझते ने वो एक तकरीर वो कितों उनको मिली हुई है, और समझते ने सारे इस्लाम नु ढा देगी एक तकरीर। प्यार नाल थोड़ा तारक चौहान साहब, आप भी किसी जमात का हिस्सा रहे हैं। बात ये वाली है कि जो अम्मा जी ने आके जितनी बातें भी की हैं, ये अम्मा जी ने गलत बातें नहीं की। अम्मा जी ना आखो जिशान साहब, औरतां नूं अम्मा जी नहीं आखीदा। अल्लाह सियाणा बनाए नौजवानां नूं, तुसीं नौजवान हो, तुहाडा कसूर नहीं है, तुहाडीਆਂ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਟਾ ਆਖੋ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਖੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗਾਲ ਆੜ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। प्यारी बच्ची कह के कहो, बेटी कह के, बेटे कह के बोलो। अल्लाह माफी दे। बात ये वाली है कि उन्होंने जितनी बातें भी की है ना, वो असल में उनका कसूर नहीं है, ये वही तालीम है जो कि हर अहमदी घर के अंदर पढ़ाई जाती है। हाँ बिल्कुल। सिस्टर तो जगह बनाओगे, सफिया सिस्टर है तो उन्होंने जीशान बिल्कुल सही कह रहा है, जाहिर है हम तो उसी कल्ट से आए हैं, नहीं, हमें मुझे पता है। कसम से मुझे तरस भी आया, मुझे सच में आपको बताऊं ना। नहीं वो यार ये नहीं, तारिक साहब कल्ट ना बोले आप, उनको ना कल्ट ना बोले, आप कोई और मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करें। फिरका कह दें, फिरका जदीदिया कह दें आप कोई। फिरका जदीदिया आलमगीरिया मिर्जाइया, तो उस वहाँ पे यही सिखाया जाता है कि हम सच्चे हैं, दूसरे सारे झूठे हैं, और कोई आपके सामने पेश करे आपने माने ही नहीं है, क्योंकि ये सारे इनके दजल है मुसलमानों के। नहीं चौहान साहब, इसमें ना देखिए इंसाफ की बात एक करनी चाहिए। कुछ हमारे लोगों की भी गलतियां हैं, जो कई लोगों ने तजावुज किया है ना अपनी उसमें, वो हमारे लोगों ने अब देखे पक्का कर दिया ना उनको। तो ज़ाहिर है वही वो नुक्ता लेके फिर रही है, हमारी जान में क्या खराबी है। हाँ, आप दुनिया की कोई दलील दे दे, उनके ज़हन में 74 और आगे पीछे कोई किसी ने अगर डंडा मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया, हमारे लोगों की भी ज्यादती है।
तजावुज नहीं करना चाहिए। वैसा मैं 10 मिनट बिजी हाँ से तुसी मैंने उतारना है, बेशक उतार दे, मैं 10 मिनट बाद आना। कितना प्रोपेगेंडा किया गया है कि 74 की असेंबली में तो बस हमने तो सबको गिरा ही दिया। तो मिर्जा नासिर साहब से ज्यादा तो या बख्तियार को अहमदियत का पता था, उनको तो पता ही नहीं था बेचारे। और खलीफा तो वैसे ही अनपढ़ होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि खलीफा को कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो कोई इल्मी काम करना ही नहीं है। नीचे जो उसके तनख्वाहदार लोग हैं उन्होंने सारा काम करना है। तो खलीफा तो बेचारा हर बात पे घबरा जाता था कि ये क्या है। उसके साथ जो अमला था वो उसकी हेल्प करता था कि जी ये इसका ये जवाब नहीं। अब देखे ना, इनको पता ही नहीं है कि असेंबली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब अब वो खलीफा से पूछा जा रहा है कि अबू जहल के ऊपर तमाम हो गई थी हुज्जत, कहते मैं उस दौर में था ही नहीं। यार ये कोई गल है करने, लेकिन बस अल्लाह माफ करे। अब देखिए ना प्रोपेगेंडा, उस प्रोपेगेंडा मैं भी शिकार था, क्योंकि मैं जवात अहमदिया का मेंबर था ना, कि अगर ये असेंबली की कार्रवाई एक दफा बाहर आ जाए ना तो पूरा पाकिस्तान जो है वो अहमदी हो जाएगा। एक दफा का आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाएगा। कहने वाला कौन? खलीफा जी। यानी प्रोपेगेंडा के तो नई आईडी, ये कोई नई आईडी बैठी है, पूछ ले कौन जोर है, क्या नाम है इनका? जॉनी भाई। ये अपने भाई हैं, ये अपने भाई। ये बस लोगों को बेवकूफ बनाने का, अपनी जमात के लोगों को, तो उनको बस ये हाइपर करके रखें और वो कहेंगे जी बस असल हकीकत हमारे पास है।